Welcome back to Term 3 Science class, Unit 1, Green Environment. In this lesson, we are going to learn about how to maintain our surroundings neat, clean and pollution-free. Nature provides us a lot of useful things, isn't it? But human beings exploit the natural resources. These unwanted materials thrown away are called waste. They can be solid, liquid and gas. They are produced from households, industries, hospitals, etc. These unwanted materials pollute our environment. Ma'am, I see a lot of waste things in our surroundings. Yes, there are many ways to reduce waste. Reducing the waste is the first and most important step in waste management. What is waste management, ma'am? It is the step we take to handle our waste and to make sure our environment does not get dirty and polluted. Waste management deals with both biodegradable and non-biodegradable. That means makkum kuppai, makkada kuppai. Can you please explain the steps in waste management, ma'am? Yes, sure. There are 4 steps in waste management. They are separation of waste, waste collection and transportation, waste recycling and composting, waste disposal. What are the 4? Separation of waste, waste collection and transportation, waste recycling and composting, waste disposal. First one, separation of waste. This is a very important step in waste management. It means to sort or divide the waste bins. Each bin should have different type of waste. It is good to separate waste in 3 bins. Green for biodegradable waste. Non-biodegradable waste can be classified into 2, recyclable waste and non-recyclable waste. Blue for recyclable waste and red for non-recyclable waste. Waste at home should be separated into biodegradable, recyclable and non-recyclable waste. Waste like leftover food, vegetable waste, which can be broken down naturally, should be collected in a separate litter box. Okay, so that means green color box. Litter means kuppai. Materials which cannot be composed should be placed in separate box. Okay, so that means blue color. Paper waste, glass waste and aluminium waste which can be recycled into new useful products should be kept in separate box. Okay, so that means red color box. Next step, second step, waste collection and transportation. Once we separate our waste in our homes, it is important to keep it ready to be placed up by our municipality or corporation. Corporation picking up the waste is called waste collection. Moving the waste from one place to another is called transportation. Third one, waste recycling and composting. Come on children, let's see how the wastes are segregated by corporation in Thiruvikaanagar zone. Good morning சார். சொல்லுங்க சார், இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சார் இங்கே? மேடம், இதுக்கு பேர் ஆர்ஆர்சின்னு மேடம், அதாவது ரிசர்ச் ரெக்கவரி சென்டர். தமிழில் சொல்லணும்னா வளம் மீட்பு நிலையம். நம்ம மண்டலம் 6க்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ள எல்லாமே இங்கே வருது மேடம்.
இப்போ வந்து ஒரு ஏரியாவில் வந்து இந்த ட்ரைசைக்கிள் தொழிலாளிகள் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவாக டோர் டு டோர் கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. அந்த டோர் டு டோர் கலெக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த வீட்டிலேருந்தே உருவாகிற குப்பைகளை வந்து நாங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து வாங்குகிறோம். இன்னும் மக்கள்கிட்ட நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த குப்பை எப்படின்னா, காய்கறி குப்பை வேஸ்ட்டாக உருவாகிற குப்பையை நீங்கள் தனியாக கொடுங்க, மீதி பிளாஸ்டிக் குப்பையை தனியாக கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு இருக்கோம். அந்த தனியாக வாங்கக்கூடிய காய்கறி குப்பைகள் எல்லாமே மக்கும் குப்பையாயிரும் மேடம். மக்கும் குப்பையை வந்து நாங்கள் வந்து அது ஒரு தனி ப்ராசஸ். அது வந்து வெள்ளக்கரைசல் ப்ளஸ் நம்ம தயிர் இதெல்லாம் கலந்து ஆமாம் மேடம், ஆமாம். அதை வந்து நாங்கள் தனியாக போட்டு அது ஒரு உரம் தயாரிக்கிற கான்செப்ட் பண்ணுறோம் மேடம். அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக் கொடுக்குறாங்க. நம்ம தொழிலாளிங்க எல்லாருமே வந்து ஆளுக்கு குறைஞ்சது 20 கிலோவாது ரோடு வேஸ்ட் வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க. ரோடு வேஸ்ட் மீன் வந்து பிளாஸ்டிக் மேடம். இந்த பிளாஸ்டிக் தான் நம்மளோட வருங்கால சந்ததிக்கு 30 வருஷம் ஆனால் கூட அந்த பிளாஸ்டிக் மட்டும் மக்கவே மாட்டேங்குது மேடம். நம்ம கொடுங்கூரில் கண் கூட பார்த்தது இது. அதனால் ஆணையர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எந்த குப்பையுமே வேஸ்ட்டு கிடையாது மேடம். நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து எங்கள் டிவிஷனில் மட்டும் 23 மெட்ரிக் டன் குப்பை உருவாகுது. ஆனால் அந்த 23 மெட்ரிக் டன்லேயும் 50% வந்து மக்கும் குப்பை ஆயிரும். மீதி அந்த 50%ல் வந்து பார்த்தோம்னா தென்னை மட்டை இருக்கும், தென்னங்குடுவை இருக்கும், மரக்கழிவுகள் இருக்கும், செருப்பு இருக்கும், பீங்கான் இருக்கும், தர்மாக்கோல் இருக்கும், இந்த மாதிரி ரோடு வேஸ்ட் இருக்கும். இந்த இதை பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், இது ஒரு கவரில் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம், தூக்கி போட்டுறோம், இது பிளாஸ்டிக் தான் நினைக்கிறோம். ஆனால் எதுவுமே வேஸ்ட்டு கிடையாது மேடம். அந்த பிளாஸ்டிக்கை இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து டன்னேஜாக கேட்டிருக்காங்க. நான் உள்ளே கூட்டின்னு போகும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த பிளாஸ்டிக்கை கூட நாங்கள் பேல் பண்ணி அது தனியாக ஒரு இடத்துக்கு போகுது மேடம். அதாவது பிளாஸ்டிக் வந்து குப்பை அங்கேருந்து கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க சார்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன? அதுதான், அதாவது அங்கே ஏரியாலே பிரித்து எடுத்துன்னு வந்துடுவாங்க. எடுத்துன்னு வந்து இந்த இடத்துல மொத்தமாக பிளாஸ்டிக் தனியாக வச்சுருவாங்க, காய்கறி குப்பைகளை தனியாக அங்கே கொட்டுவாங்க மேடம். அது காய்கறி குப்பைகள் வந்து தனியாக அதுக்கு போகிறது வந்து அது ஒரு தனி ப்ராசஸில் போயிட்டுருக்கோம். இந்த பிளாஸ்டிக்கு தான் நம்ம மனித குலத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிரி மேடம். ஒரு பிளாஸ்டிக்கை நீங்கள் மண்ணில் புதைச்சி வச்சுட்டு 50 வருஷம் கழிச்சு நோண்டினாலும் அந்த பிளாஸ்டிக் அப்படியே இருக்கும், மக்கவே மக்காது. அதுக்கு நெகிழித்தன்மை என்னமோ பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க, அதெல்லாம் வந்து நடைமுறைக்கு வராது. இதை ஒழிச்சனாலே கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். அதுக்கு தான் இப்போ இந்த துணி பை, தர்மாக்கோல் பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது தர்மாக்கோலாவது மக்கரும், இது மக்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது மேடம். Biodegradable waste is taken to this place where it can be converted into composite. Composite makes the soil fertile. Let us see how they are processing. இதுதான் மேடம் பேலிங் பண்ணுற மிஷின். இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் Wow! This is the machine that is used to compress the plastic bag and waste into a small bundle. So that it will be easy for transportation. These compressed bundles are sent to the factory for recycling. Here we can see biodegradable waste such as vegetable, fruits waste. They are drying in the sunlight. After that, they put it in the another machine. See, the machine is grinding the waste. Then they are transferring these waste into a tank. They are putting into layers. எடுத்து இந்த தொட்டியில் போட்டுவோம். ஒரு தொட்டியில் வந்து ஒரு 6 நாளைக்கு இருக்கும் மேடம். இந்த 6 நாள் கழிச்சோன்னா இந்த தொட்டிலேருந்து இன்னொரு தொட்டிக்கு மாற்றுவோம். அப்படியே மாற்றி அப்படியே தற்போது போய்கிட்டே இருக்கும் மேடம். நமக்கு போயிட்டு வந்த உடனே இதெல்லாம் வந்து மாற்றி போட்ட தொட்டி அந்த புதுசாக இருக்கும். ஆமாம், அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரியும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு கடைசியாக. After that, they are drying and finally sewing the separate machine.
Now the manure is ready without any bad smell. Wow! This natural fertilizer can be used for home gardening and also gardening in the school. These are the recyclable waste such as thermocol, cardboard, coconut shell, waste cloth, plastics, glass, chapel and shoes. These are all sent to the factories for recycling. Non-biodegradable waste is usually spread over a large area set aside for this purpose by a city or town. The area is called a landfill. As trash is dumped in the landfill, big rollers are driven over it so that it is leveled and becomes compact. Then the compacted trash is covered with soil. So layer by layer, the landfill is covered with soil. So layer by layer, the landfill is built up. To prevent harmful substances from leaking into the surrounding soil and water table, the bottom and the sides of the landfill are lined with clay or thick plastic sheets. Is anyone of you wondering what happens when a landfill is full? Here is the answer. Well, finally grass is grown over it, creating beautiful parks and playgrounds. Note, it is important to realize that not all non-biodegradable waste should be thrown into landfills. Some of it can be reused. How can we manage waste at home, ma'am? There are many things we and our family can do manage waste at home. 3 R's help to manage waste. What are the 3 R's, ma'am? The 3 R's stands for reduce, reuse and recycle. We must first reduce, then reuse and finally recycle. Let us discuss about 3 R's. First one, reduce. Reduce is used to make or use less materials. This is to make, buy and use things that create less waste. Some examples are: close the tap while you are brushing your teeth. Turn off your lights and fans when you leave a room. While shopping with your parents, you can carry a cloth bag. In this way, you can avoid buying plastic carry bags. Reuse. Reuse is using a thing repeatedly for the same or for another purpose. By reusing, we throw away less waste and do not dispose it in a dump. Reuse saves our money, energy and time. There are some examples of how you can reuse materials at home. You can reuse old clothes to clean your home or even wash your cycle. You can reuse jam and pickle jars to store things. You can reuse old newspaper to make bag or gift box. Third R, recycle. It is to take materials from things you throw away and make new products by using them.
Recycling takes energy and time but saves the amount of new resources. Example, water, minerals, wood, we can save. Recycling is the process of converting waste materials into new products. Clear, children? Okay, children, let me recall what are the 4 steps of waste management. First one, separation of waste. Second one, waste collection and transportation. Third one, waste recycling and composting. Fourth one, waste disposal. Okay, what are the 3 R's? Reduce, reuse, recycle. Separation, separation, separation. Transportation, transportation, transportation. Composting, composting, compositing. Disposal, disposal, disposal. Biodegradable, biodegradable, biodegradable. Materials, materials, materials. Recycling, recycling, recycling. Factory, factory, factory.
Waste is any object or material that has been used but it is not wanted anymore. It is not useful to us but it is broken, worn out, cannot be used again. Waste can be solid, liquid, or gas. Waste management. Reducing the waste is the first and most important step in waste management. Environment does not get dirty or polluted. Deals with both biodegradable and non-biodegradable waste. Steps in waste management. Separation of waste, waste collection and transportation, waste recycling and composting, waste disposal. Separation of waste. This is a very important step in waste management. It is good to separate waste in 3 different bins: green for biodegradable waste, blue for recyclable waste, and red for non-recyclable waste. Waste collection and transportation. Once we separate our waste in our homes, it is important to keep it ready to be picked up by a municipality or corporation. Picking up the waste is called waste collection. Moving the waste from one place to another is called transportation. Waste recycling and composting. Biodegradable waste is taken to a place where it can be converted into composite. Composite makes the soil fertile. Non-biodegradable waste that can be turned into something new and valuable is taken to recycling factory. Waste disposal. The waste that cannot be recycled needs to be sent for final disposal. This waste is sent to an open dump or landfill. Reduce, reuse, recycle. Reduce. Reduce is to make or use less material. For example, while shopping with your parents, you can carry a cloth bag in this way. You can avoid buying plastic carry bags. Reuse. You can reuse waste and make new things. Example, you can reuse old cloth to clean your home or even wash your cycle. Recycle. Recycle is to take materials from things you throw away and make new products by using them. Recycle takes energy and save time but saves the amount of new resources we need to make things. Example, water, minerals, wood. Unit 1, Green Environment. இந்த லெசனில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்டோட முக்கியத்துவத்தையும் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் உள்ள 3 R's பற்றியும் லெசனில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோம். இயற்கை நமக்கு பல பொருட்களை கொடுக்குது. அந்த பொருட்களை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அது தேவையில்லாத நம்ம வேஸ்ட்டாக குப்பையாக நம்ம வெளியில் போடுறோம். இந்த குப்பைகள் சுற்றுப்புற சூழலை அதிகமாக பாதிக்குது. ஸோ இந்த குப்பைகளை நம்ம எப்படி கையாளணும், இந்த வேஸ்ட்டை நம்ம எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இந்த லெசனில் முக்கியமாக பார்க்குறோம். வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வேஸ்ட் செப்பரேஷன். வேஸ்ட் செப்பரேஷனுங்கிறது நம்ம வீட்டிலேயே குப்பையை போடும் போதே பிரித்து பயோடிகிரேடபிள் தனியாக, டிகிரேடபிள் தனியாக நம்ம பிரித்து போடணும். அந்த பிரித்து போடுற குப்பைகளை செகண்ட் ஸ்டெப் வேஸ்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முனிசிபாலிட்டி ஆர் கார்பரேஷன் பீப்புள் வருவாங்க. அவங்கள்ட்ட நம்ம பிரித்து போட்ட குப்பைகளை அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னா அவங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. தேர்டு ஸ்டெப்பு வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் அண்ட் கம்போசிட்டிங். அதாவது அந்த சேர்க்கப்பட்ட குப்பைகளை அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, கார்பரேஷன் பீப்புள் அதை செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க, தனித்தனியாக பிரிக்கிறாங்க. அதாவது பயோடிகிரேடபிள் தனியாகவும், மக்கக்கூடிய குப்பைகளை தனியாகவும், மக்காத குப்பைகளை தனியாகவும், ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய குப்பைகளை தனியாகவும் அவங்க பிரித்து ரீசைக்கிள் பண்ண வேண்டிய குப்பைகளை ஃபேக்ட்ரிக்கும், மக்கிற குப்பைகளை உரமாகவும் அவங்க தயாரிக்கிறாங்க. ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு வேஸ்ட் டிஸ்போசல். குப்பைகளை நீக்குதல். மக்காத குப்பைகளை ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ்லையோ இல்லாட்டி ஒரு பெரிய குழி தோண்டியோ அந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி உள்ள பொருட்களை புதைச்சி வைப்பாங்க. ஆனால் அது மாதிரி புதைச்சி வைக்கும்போது நம்மளுடைய மண் வளங்கள் சேதப்படும். அதனால தான் நம்ம பிளாஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்.
அதனால் பிளாஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய கடமை. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய 3 R's பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் R ரெடியூஸ், செகண்ட் R ரீயூஸ், தேர்ட் R ரீசைக்கிள். ஃபர்ஸ்ட் ரெடியூஸுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ரெடியூஸுங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருட்களையே கொஞ்சமாக வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய பொருட்களை கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறையா வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் தடுக்கலாம். அதனால் நிறைய வேஸ்ட்டு போடாத அளவுக்கு நம்ம கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ரீயூஸ், சில பொருட்களை நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம். சில பிளாஸ்டிக்கு, கார்ட்போர்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம திரும்ப ரீசைக்கிள் மாதிரி நம்மளே வீட்டில் வந்து திரும்ப யூஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் ரீசைக்கிள், சில இது நம்மளால ரீயூஸ் பண்ண முடியாததை ஃபேக்ட்ரிக்கு அனுப்பி ரீசைக்கிள் ப்ராசஸுக்கு நம்ம அனுப்பலாம். இப்படி இந்த 3 R's ஃபாலோ பண்ணும்போது நிறைய வேஸ்ட்டை நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அதனால மேக்ஸிமம் நம்ம 3 R's யூஸ் பண்ணணும். அந்த குப்பை தொட்டி பக்கத்தில் நீங்கள் குப்பையை விசிறி அடிச்சுட்டு போனால் கூட அதை கார்பரேஷன் தொழிலாளி எடுத்துருவான். ஆனால் அப்படியே போகிற வழியில் எங்கே இருந்தோ வராங்க பைக்கில் தூக்கி விசிறி அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அப்படிங்கும்போது குப்பை எங்கே பார்த்தாலும் மலையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அஸ்யூஷுவல் ரொட்டீனாக அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறது தான். இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு அந்த இதை தப்பான அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கிறாங்க. அதுக்கு பொதுமக்களும் நம்மளோட பள்ளி குழந்தைகள் மூலமாக ஒரு விழிப்புணர்வு போட்டு கண்ட இடத்துல குப்பை கொட்டக்கூடாது, குப்பையை வந்து குப்பை தொட்டிக்கிட்ட தான் கொட்டணும், குப்பை தொட்டியில் தான் கொட்டணும், குப்பைகளை பிரித்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாலே நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது மேடம். ஆனால் பப்ளிக் பணத்தை அந்த மாதிரி விசிறி அடிப்பாங்களா? பணத்தை மட்டும் பேங்க்கில் போடுறாங்க, குப்பையை மட்டும் கண்ட இடத்துல போடுறாங்க. உங்க வீட்டு பக்கத்துல வந்து நைட் வச்சிட்டு போயிடுறது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. ஆனா கண்டிப்பா இப்ப நீங்க சொல்றத பிள்ளைகளும் பாத்துட்டு இருக்காங்க, கண்டிப்பா மேடம் பாத்துட்டு இருக்காங்க சார். இனிமே வந்து பப்ளிக் நாங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எனக்கு முடியுமோ உங்களோட ஸ்கூல் மூலமா இது வந்து நம்ம எவர்மென்ட் ஸ்கூல் வந்து தமிழ்நாட்டுல டாப் மோஸ்ட் ஸ்கூல் மேடம். அது வந்து கேள்விப்படாதவங்களுக்கு கூட கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. எவர்மென்ட் ஸ்கூல்னா எப்படி, அந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகள் எப்படி, அந்த ஸ்கூலோட விதிமுறைகள், அந்த ஸ்கூலில் என்னென்ன நடைமுறைப்படுத்துறீங்க, கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியும் மேடம், கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி கார்பரேஷனுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறது முதல் ஸ்கூலு உங்கள் எவர்வின் ஸ்கூல் தான் மேடம். எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா, ஒரு பலூன் பறக்கணுன்னாங்க, உடனே உங்கள் கஸ்பண்டன்ட் தான் அந்த பலூன் பறக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. உரத்தை மக்குறதுக்கு இது பண்ணணும்னா அதுக்கும் உங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் தான் அந்த ஒரு மிஷின் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க மேடம் எவர்வின்ல. அதனால் கொஞ்சம் இதையும் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் மூலிமா குழந்தைங்கள்ட்ட ஈஸியாக குழந்தைங்க மனசில் பதிஞ்சிச்சுனாலே அது வருங்கால ஜென்ரேஷனில் ரொம்ப ஈஸியாகிடும் மேடம். Okay children, I hope all would have enjoyed in this class. Today, I started separating the wastes in different bins. I hope you also will follow the same. Thank you.